한번 시작을 또 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 정말 좋은 책 가져왔는데요. 자, 한번 준비된 교재 보시면서 바로 간단하게 도서 소개하고 그리고 들으면서 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 책은요. The Next Conversation. 자, 이게 책 제목이고요. 이제 부제로 Argue Less, Talk More 인데요. 자, talk이라는 게 그냥 뭐 입 열고 떠든다고 talk이 아니죠. 그죠? 그래서 좀 진정한 의미의 대화를 좀 더 하고 싸우는 거, 뭐 언쟁을 통해서 이기려고 하는 거 이런 것들을 하지 말아라 라는 얘기입니다. 자, 그러면 일단 준비된 음원부터 한번 들어보시고요. 우리 한 대목 한 대목 좀 음미하면서 가보도록 하겠습니다. 오늘 좋은 내용 굉장히 많이 들어가 있어요. 자, 그러면 지금부터 바로 첫 번째 제목과 도서 설명과 관련된 내용 한번 들려드리도록 하겠습니다. 오케이. 자, 들려드릴게요. 잘 들어보시죠. 지금부터 음원 틀어드립니다. 한번 쭉 끝까지 듣고 일단 다시 올라와서 네, 조금씩 쪼개면서 한번 따라가 볼게요. 시작합니다. Detox English presents Morning Reading, Bestsellers Made Easy, one book at a time, toward the wisdom we need in today's world. The Next Conversation, Argue Less, Talk More, by Jefferson Fisher. Penguin. Jefferson Fisher, trial lawyer and one of the leading voices on real-world communication, offers a tried-and-true framework that will show you how to transform your life and your relationships by improving your next conversation. Most arguments are not about truth. They are about control, about the fear of not being heard, and about the scramble to win. In my years as a trial lawyer, I learned quickly that shouting rarely changes minds. What works, whether in court, at home, or in a heated meeting, is clarity, composure, and choosing the words that connect instead of the ones that wound. This book is about preparing for that moment when tension rises and the air is ready to spark. The skill you need is not cleverness or endless vocabulary. It is the ability to pause. A pause interrupts the reflex to attack, and it gives you the space to decide, do I want to argue or do I want to move this forward? That single breath can save a relationship. Next, there is the discipline of trimming language. Many of us weaken our speech with filler words. Just, maybe, I think. They shrink our confidence before we even finish the sentence. By removing them, our meaning sharpens. I'm attaching the document carries more weight than I'm just attaching the document. Strong words, spoken calmly, reduce the chance of escalation. Another lesson. People explode for reasons that have little to do with you. The angry colleague, the irritated spouse, the impatient stranger, often they are reacting to stresses you cannot see. If you remember this, you can listen without taking the blame personally. You may even shift from defense to curiosity. What's really behind this reaction? Connection becomes possible when you stop trying to win. Silence also has its place. Not every statement deserves a reply. A calm refusal to engage can be stronger than a clever comeback. In fact, sometimes the most respectful thing you can say is nothing at all. You cannot control another person's emotions. You can only decide how you will show up in the exchange. The next conversation you have, whether with a boss, a partner, a parent, or even yourself, can either drain your peace of mind or strengthen it. That choice rests on these small but powerful habits. If you argue less and connect more, you don't just improve a single talk. You reshape the pattern of communication in your life. Every pause, every clear word, every withheld retort is a step toward conversations that actually serve you and the people you care about. Detox English presents Morning 좋습니다. Reading, Bestsellers Made Easy, 자, 다시 one book at a 그러면 time, 커버 페이지로 toward the wisdom 가볼게요. we need in today's world. The Next Conversation, Argue Less, Talk More, by Jefferson Fisher. Penguin. Jefferson Fisher, trial lawyer and one of the leading voices on real-world communication, offers a tried-and-true framework that will show you how to transform your life and your relationships by improving your next conversation. Right. So a trial lawyer라고 했습니다. 이 제퍼슨 피셔라고 하는 한 변호사인데요.
이 변호사 집안 출신이라고 해요. 집안 사람들이 다 법조계고, 법조계 종사자고, 그래서 어렸을 때부터 이제 뭐 변호사 할아버지, 변호사 뭐 아버지, 뭐 어머니, 삼촌, 뭐 이런 집에서 컸다고 합니다. 자, 그런데, one of the leading voices. 자, voices라고 하면, 뭐, 다르게 말하면 이런 것들은 이제 뭐, an opinion leader라고도 할 수 있겠죠. an opinion leader, 이런 말도 많이 쓰고요. 그래서 소위 말하는 뭐 평론가 중에서 좀 영향력 있는 사람들 있죠. 뭐 평론가 또는 뭐 어떤 이런 논평인, right? 자, 이런 사람들을 얘기할 때 우리가 an opinion leader라고 할 수 있고요. 여기 나온 것처럼 one of the leading voices on 하면 뭐 다른 주제를 다 섭렵하진 않았겠지만 뭐 다른 건 몰라도 real world communication. 결국은 lawyer들은 they get paid to persuade. 그쵸? 이 사람들은 돈 받고 한 게 설득하는 일인 거잖아요. 이 사람이 죄 없다. 또는 이 사람이 뭐 죄는 있지만 이 정도 처벌은 좀 과하다. 뭐 이런 것들을 뭐 상대 뭐 재판관이 됐든 배심원단이 됐든 설득하는 게 이 사람들의 job 아닙니까? 그래서 그 프로페션을 가진 사람이 정말 그냥 탁상공론적인 이야기 말고 real world 진짜 우리 인생에서 현실에서 우리가 마주하게 되는 여러 가지 의사소통을 하는 그런 순간들에서 쓸 수 있는 여러 가지 지혜, 팁 이런 것들을 나누는 아주 영향력 있는 그런 스피커 중에 한 명이다라는 말이네요. 자, 근데 이 피셔 씨가 offers a tried and true, 그죠? tried and true 이런 프레이즈도 공부해 놓으면 좋을 것 같아요. 그죠? tried and true. 그러면 확실히 검증된 이런 말이죠. try something 한다라는 건 한번 시험해 본다는 거잖아요. 그죠? 그래서 시험을 해봤는데, 되던데? 이런 말이죠. true, it's true. 진짜 되던데? 이렇게 하니까. 자, 이런 아주 확실하게 실제 검증된 방법을 제시하고 있습니다. framework, 어떤 대화를 하는 시스템, 틀, 방식, 이런 것들을 말하는 거죠. That will show you how to transform your life and your relationships by improving your next conversation. 그래서 다음에 내가 누군가와 대화를 할 때 어떤 식으로 대화를 하느냐, 어떤 식으로 대화를 이끌어 나가느냐, 그런 것들에 따라서 우리의 인생과 주변 인간관계를 정말 transform, 크게 변화를 줄 수가 있다. 자, 이런 프레임워크를 이제 제공을 하고 있다는 거죠. 그 변화를 줄 수 있는 그런 프레임워크를요. 자, 그래서 사실 저도 제 위로 누나가 둘이 있다 보니까 어렸을 때 그런 상황을 많이 접하게 됐던 것 같아요. 말싸움을 해야 되는. 뭐, 남매들끼리는 주먹 싸움은 잘 안 하죠. 근데 이제 말싸움을 하게 되는 이런 상황을 많이 마주하게 됐던 것 같습니다. 근데 제가 막내고 하다 보니까, 뭔가 약간 모르겠어요. 그냥 크면서 알아서 약간 생존 기술처럼 이 화법을 익힌 것 같아요. 말싸움에서 이기는 법. 그게 자랑인지는 모르겠는데, 아무튼, 저는 제 스스로 이 책을 제가 실제로 이제 읽어보면서 여러분들 강의하기 전에 읽어보면서 제 스스로에 대해서 조금 돌아봤습니다. 저는 스스로를 생각하기를 나는 절대 말싸움이나 토론에서 질 일이 잘 없는 사람 이렇게 스스로를 저도 모르게 생각해 왔던 것 같아요. 근데 그게 자랑인가? 약간 이 생각이 들더라고요. 이 책을 보면서. 뭐냐면 뭐 때문에 말싸움에서 이기려고 하는지, 뭐 때문에 내가 토론에서 승자의 그 자리로 가려고 하는지, 그 근간을 들여다보니까 굉장히 좀 뭔가 보잘것없는 욕심? 이런 것들이 있었던 게 아닌가 스스로 또 반성도 하게 되더라고요. 그래서 자, 이 책의 내용 그러면 지금부터 한번 보도록 하겠습니다. 자, 맨 앞에부터 가볼게요. Most arguments are not about truth. They are about control, about the fear of not being heard, and about the scramble to win. 자, 이 첫 문장부터 굉장히 울림이 큰데 most arguments are not about when something is not about something else 그러면 자, A is not about B 하면 A는 B 때문에 하는 게 아니에요. 뭐 예를 들어서 우리 이런 말들 많이 하잖아요. 뭐 대화를 하다가 야, 내가 네가 나한테 뭐 축의금 조금 했다고 그래서 너한테 삐진 줄 알아? 야, 그거 아니고 뭐 이럴 때 자, 우리가 그것 때문에 그런 거 아니야. This is not about the money. This is not about money. 이러면 야, 네가 나한테 준 돈
또는 그냥 야, 이거 돈 때문인 줄 알아? 아니야. 자, 이렇게 어떤 이유를 말하거나 또는 가장 이 맥락에서 가장 중요한 게 이거야라고 할 때 우리가 be about 이런 식으로 합니다. 자, 예를 들어서 내가 뭐 누구랑 이제 피안세가 되게 막 엄청 부자, 재벌집 딸이에요. 예를 들어서. 근데 결혼하려고 하다가 갑자기 그 집이 망했어. 파혼을 하자고 해요. 그래서 그러면서 이제 this is not about money 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 누가 믿을지 모르겠지만 so this is not about money 하면 이거 돈 때문에 이러는 거 아니야 이런 말인 거죠. 그렇죠? Hey, this is not about money. This is not about This is not about 뭐 예를 들어서 Johnny 이러면 내가 지금 조니 때문에 질투해서 이러는 줄 알아? 네 행동이 문제인 거잖아. 뭐 이런 식으로 따질 때 쓸 수 있겠죠. 뭐 꼭 갈등 상황에서만 쓰는 표현은 아니고 Success is not about the size of your bank account. 이렇게 하면 성공이 꼭 돈이 많아야 성공은 아니죠. 자, 이런 식으로 쓰는 말이죠. 그래서 A is about B. 이건 A는 A에 있어서 가장 중요한 건 B다. 지금 내가 너랑 다투는 이유는 Johnny 때문이 아니다. 내가 지금 뭐 너한테 이러는 건 돈 때문이 아니다. 돈이 중요해서 그런 게 아니다. 자, 이런 의미로 쓰는 표현이죠. 굉장히 중요한 표현이고. 자, 그러면 우리가 누군가와 언쟁을 하거나 말싸움, 말다툼을 할 때 뭐 때문에 그러는 거냐? 우린 정말 get to the bottom of it and know the truth 하기 위한 것이냐? 아니다라는 거죠. 그죠? 우리가 말다툼을 할 때는 진실이 중요해서 그러는 것이 아니고, 그러니까 만약에 내가 틀렸으면 내가 그걸 깨닫고 더 좋은 사람이 돼야지 이러려고 말싸움을 하는 게 아니고 they're about control. 내가 옳다는 걸 상대방에게 인정받기 위한 게 이제 말싸움의 본질이라는 것이죠. 그죠? About the fear of not being heard. When you feel unheard, right? Or when you feel you're not being heard, 그 말은 무슨 말이에요? 내 말이 다 한 귀로 들어가고 한 귀로 나가버리는. 그냥 저 사람은 내 말에 신경을 안 쓰고 내 감정에 관심도 없구나. 그러니까 싸우는 거지. 그리고 이 관계를 내가 통제하고 내가 더 우위를 점하기 위해서 싸우는 거지. 또 and about the scramble to win. 자, 우리 egg scramble 하면 어떻게 만들어요? 계란 이렇게 푼 다음에 막 이렇게 뒤집으면서 풀잖아요. 그죠? 그렇게 하면서 이렇게 만들잖아요. 그러니까 scramble이라고 하는 건 뭔가 막 뒤섞이는 상태를 말하는 겁니다. 근데 예를 들어서 레이스인데요. 이렇게 막 질서정연하게 나가는 그런 레이스가 아니라 서로 막 머리끄댕이 잡고 막 옷 잡아 당기고 다리 걸고 막 이러면서 나가는 모습이 scramble입니다. scramble. 그러면 scramble이라는 거는 명사로도 쓸 수 있고요. 동사로도 쓸 수 있습니다. 자, 동사로 쓰게 되면 이런 식으로 쓰겠죠. 여기는 명사로 나왔지만 예를 들어서 scramble to do 뭐뭐뭐 하려고 뭐 앞에 이제 단서가 앞다투어 뭐뭐 하려고 하다. scramble to 뭐 예를 들면 요즘 국가들이 하는 게 뭐가 있을까요? AI 개발하려고 서로 막 혈안이 되어 있잖아요. 그죠? 그러면 governments around the world are scrambling to launch or develop the world's first ever AGI. 그래서 지금 AGI라고 하는 인공지능의 이제 다음 어떻게 보면 지금 인류가 향해 나아가고 있는 어떤 마일스톤이죠. 자, AGI를 세계에서 최초로 내놓으려고 지금 정부들이 다 혈안이다. 막 머리끄덩이 잡아당기고 막 서로 막 비켜, 막 내가 먼저 할 거야 이러고 있다라는 거죠. 자, 그럴 때 쓰는 동사이자 명사입니다. 자, 그러면 우리는 왜 말싸움한다? 내가
더 세. 내가 여기서 이 관계에선 내가 위에 있어. 넌 내 말 들어야 돼. 내가 맞아. 이렇게 상대방에게 각인시키려고. 또는 너 왜 내 말 무시해? 왜 내 감정에 너는 귀를 기울이지 않아? 이런 것들을 피력하려고. 또는 이기고 싶은 마음에. 그러니까 이게 어찌 보면 참 보잘것없는 욕구이죠. 그죠? 이거 가지고 막 되게 숭고한 욕구 이렇게 보기는 어렵겠죠. 자, 그럼 결국 우리는 이 말싸움이라는 것에 임할 때 또는 갈등을 해소하는 어떤 도구, 매개체로서 말싸움을 할 때 그 근간에 있는 우리의 욕구를 들여다보면 굉장히 보잘것없다 이겁니다. 자, 그 다음 보면요. In my years as a trial lawyer. 제가 재판 변호사로 이제 일을 하는 동안 I learned quickly that shouting rarely changes minds. 그쵸? 자, 그래서 사람들의 생각을 소리를 지르고 화를 낸다고 해서 바꿀 수 없더라, 라는 걸 아주 빠르게 깨달았습니다. 자, 이 말이죠. 자, 계속 이어 들어보면 In my years as a trial lawyer, I learned quickly that shouting rarely changes minds. What works, whether in court, at home, or in a heated meeting, is clarity, composure, and choosing the words that connect instead of the ones that wound. 자, 여기도 참 좋은 말들이 많네요. 그죠? 그래서 what works. 그러면 도대체 내가 원하는 게 이기려고 하는 거. 내가 너 이겨먹을 거야. 내가 너보다 똑똑하거든. 내가 너보다 잘 알거든. 멍충아. 뭐 이런 게 아니라면 그렇다면 우리 사람의 마음을 움직이는 것이 정말 목적이고 진실에 도달하는 것이 목적이라고 한다면 이걸 해야 된다라고 하면서 뭘 말하고 있죠? Whether in court, 이게 뭐 법원에서 법적 싸움을 하는 법적 공방 상황이 됐든 at home 또는 집안에서 사람들, 가족들끼리 이야기를 나누고 서로 설득하고 이런 상황이 됐든 or in a heated meeting. 자, heated이라고 하면 자, 감정이 막 heated이라고 하면 격앙된 걸 말하는 거거든요. 그래서 emotions, 뭐 예를 들어서 emotions were running high 이렇게 쓰면 이게 무슨 말이냐면 되게 막 감정이 벅차는 그런 상황이었어요. 이게 뭐 감정이라고 하는 것은 희노애락이 다 있는 거니까 화일 수도 있고요. 아니면 슬픔일 수도 있죠. 그래서 뭐 예를 들어서 남북 이산가족을 서로 만나게 해준 다음에 다시 헤어져야 할 때 emotions ran high 할 수 있겠고요. 또는 뭐 흉악범죄 피해자 가족과 이 흉악범이 대면했어요. 법원에서. 그러면 emotions were running high 이렇게 할 수 있겠죠. 자, 이제 그런 식으로 쓰는 거고요. 자, 어떤 상황이 됐든 간에 what works 정말 사람의 마음을 움직이는 것이 목적이라고 했을 때 그때 주요한 접근법은 다른 게 아니라 clarity. What do you want from this? 보통 우리가 언쟁을 할 때 What do you want from this를 생각 잘 안 하죠. 저도 뭐 저는 막 싸우는 거 별로 안 좋아하고 하긴 하는데 한번 뭐 이렇게 말다툼을 했던 과거의 상황들이나 이런 것들을 저도 한번 이렇게 되짚어 보니까 뭘 원하는지에 대한 생각은 별로 없었던 것 같아요. 오히려 그 원하는 것의 근간에는 이기고 싶다. 내가 맞고 저 사람이 약간 몇 대 쥐어 터진 그런 사람처럼 쭈구리처럼 나의 논리에 굴복하고 항복선언 이렇게 했으면 좋겠다. 이런 되게 좀 얄팍한 욕구가 있지 않았나 이런 반성을 하게 되더라고요. Clarity. What do you want? What do you want? Why are you even arguing with this person in the first place? 이런 거요. 그죠? Composure. 그리고 또 하나는 침착함이더라. 사실 다툼을 하게 되면 이게 말다툼이 됐든 어떤 갈등 상황이 됐든 간에 흥분을 하게 되죠. 그죠? 특히 이제 오히려 자주 싸우시는 분들이 더 차분한지도 모르겠어요. 평소에 이제 갈등 상황을 잘 안 겪어본 분들일수록 갈등을 딱 겪게 되면 갑자기 막 adrenaline rush가 막 몸에서 생기면서 막 호흡도 가빠지고 막 손도 막 이렇게 파르르 떨리게 되고 막 이렇게 되잖아요. composure, 침착함.
침착함을 유지하는 게 되게 중요하고, come이라고 하는 것은 완전히란 뜻이잖아요. 그죠? pose라고 하는 것은 둔다라는 뜻이고요. 그러면 우리의 몸과 마음, 정신을 완전히 그대로 둔다란 얘기예요. 누가 나한테 뭐라고 면전에 대고 이 사람은 무슨 뭐 정말 원수를 만난 사람처럼 뭐 부모를 죽인 원수 뭐 이런 사람 만난 것처럼 당장이라도 나랑 막 싸움을 할 것처럼 막 내 면전에 막 소리를 막 지르고 난리가 났어요. 그랬을 때 이걸 거리를 두는 능력 이런 것이 필요한 것이고 그런 상황에서도 침착하는 이런 침착함 이게 효과가 있다 오히려 and choosing the words that connect instead of the ones that wound 그래서 connect라고 하는 것은 내가 이 사람과의 어떤 교감 이런 것들을 하려고 하는 것이죠. 그리고 공감대를 형성하려고 하는 것이고요. instead of the ones that wound 이 사람한테 가슴을 후벼 파서 네가 얼마나 멍청한지 내가 프루브 해주겠어. 이런 거 말고 화난 사람을 뭐 가끔 우리 그런 거 보잖아요. 뭐 소셜 미디어에서 누가 막 흉기를 들고 막 난리를 치고 막 이러는데 누가 이렇게 막 안아주니까 완전 무너져서 막 우는 뭐 이런 장면들도 이따금씩 우리가 뭐 비슷한 그런 장면들을 영상을 통해 또 보게 되기도 하지 않습니까? 그런 것처럼 말다툼이나 어떤 갈등 상황 또는 되게 having a difficult conversation with someone. 자, 이런 상황에서 우리는 상대방에게 상처를 주는 말을 하게 되는 경우가 많죠. 그런데 그런 말을 거두고, choosing the words. 내가 의식적으로 말을 고르는 거예요. 하고 싶은 말이 여기까지 있어도 이제 그걸 눌러 담고. 왜냐면 I have clarity. 이 대화에서 내가 얻고자 하는 것이 분명하니까 감정에 휘둘려서 잘못된 단어를 선택하지 않는 것이죠. 그리고 상대방에게 상처만 줄 만한 그런 말들을 선택하지 않는 것이죠. 자, 그래서 wound하는 게 포인트가 되면 안 된다. 저 사람의 가슴을 후벼 파서 자존감을 박살내고 너는 나보다 하등한 인간이다. 이런 인상을 남기는 것보다 저 사람의 슬픔과 아픔, 스트레스에 공감하고 저 사람의 목소리에 귀를 여는 이런 자세가 오히려 설득을 하는 그런 기본이다. 이렇게 말을 하고 있네요. This book is about preparing for that moment when tension rises and the air is ready to spark. The skill you need is not cleverness or endless vocabulary. It is the ability to pause. A pause interrupts the reflex to attack, and it gives you the space to decide, do I want to argue or do I want to move this forward? That single breath can save a relationship. 그쵸? 그러니까 이게 오히려 언변이 좋은 분들일수록 약간 이걸 일종의 뭐 저도 돌아보니까 그런 게 없지 않았던 것 같고 일종의 게임처럼 생각을 하는 것 같아요. 상대방의 논리를 하나씩 이렇게 막 부숴가면서 이기는 것에서 알 수 없는 쾌감을 느끼는 건지 좀 그런 부분이 있지 않나 이런 생각도 좀 들고요. 자, 이 책에서 내가 당신에게 해주고 싶은 말은 또는 당신에게 도와주고 싶은 것은 무엇이냐면 preparing for that moment that when tension rises. 자, tension이라고 하는 건 약간 긴장감 또는 갈등 이런 식으로 해석이 많이 됩니다. 긴장감, 갈등. 그래서 tension rises. 뭐 예를 들어서 뭐 중국이 대만 쪽으로 막 군함을 보내요. 그러면서 되게 위협적인 그런 막 항해를 합니다. 이러면 텐션이 rises 하겠죠. 이렇게 국가 단위에서도 쓸 수 있는 말이고 아니면 뭐 사람들 사이에서도 뭔가 이 사람이 되게 뼈가 있는 말을 하나 던졌어요. 그래서 다들 약간 이거 좀 이거 뭐야 분위기 왜 이래 뭐 이러고 있는데 이쪽에서 또 뭔가 되받아 쳤어. 그러면 텐션이 막 rise 하는 상황인 거죠. 이렇게 개인 간의 어떤 갈등의 골 이런 걸 묘사할 때도 쓸 수 있습니다. And the air라고 하면 분위기라는 의미로도 많이 쓰거든요. The air was so thick with tension 이렇게 말을 하면 아니 딱 문을 열고 들어갔는데 진짜 막 엄청 살벌한 거야 분위기가. 이럴 때 the air를 분위기라는 말로 써요. 자, 그러면 the air is ready to spark. 마치 이
공기가 불이 붙는다라는 건 그 정도로 진짜 되게 갈등이 막 언제 터질지 모를 것처럼 이런 정말 일촉즉발의 상황으로 치닫을 때, 자, 이럴 때 여러분들을 미리 어떻게 해야 되는지 좀 알려주기 위해 이 책을 썼다. The skill you need is not cleverness, right? 우리가 이제 이런 말 하죠. outsmart something or outwit somebody 하면 누구누구보다 약간 재치 있게 뭐 재치로 누구누구를 누르다 내지는 누구누구보다 더 재치 있게 대처하다 뭐 이런 말인데 그러니까 뭐 갈등 상황이 있었어요. 그래서 뭐 예를 들면 뭐 엄마와 딸의 관계라고 한번 해볼까요? 엄마가 야, 너 맨날 이렇게 garbage 같은 거 막 먹을 거야? 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 막 이렇게 했어요. 그랬을 때 아, 엄마 보고 자랐는데 내가 내 식단을 욕하면 누굴 탓해야 돼? 뭐 이런 식으로 뭐 딸이 좀 머리가 굵어져서 얘기를 한번 이렇게 말대꾸를 했다고 한번 생각을 해보자고요. 그런 게 그럼 엄마는 할 말이 없어지죠. 엄마 어저께도 떡볶이 먹었잖아. 뭐 이러면 이제 outwit 하는 거죠. 근데 그런 게 이제 cleverness잖아요. 상대방의 논리를 그냥 허점을 딱 짚어서 할 말 없게 만들어 버리는 거. 근데 이런 게 여러분 중요한 게 아닙니다. 갈등에 골이 깊어지고 불씨가 막 튀려고 할 때 여러분들은 재치 있게 상대방한테 한 방 먹이는 거 그런 게 중요한 게 아니고요. endless vocabulary. 자, vocabulary는 불가산 추상 명사입니다, 여러분. I learned this new vocabulary가 아니에요. I learned this new word. I learned this new expression. 이렇게 해야지. vocabulary는 a set of words란 뜻이에요. 그러니까 내가 가지고 있는 뭐 어휘력 또는 이 어휘의 하나 그 총체적인 세트를 추상적으로 말하는 단어이지 하나의 단어를 새로 배웠다. Oh, that's a very useful vocabulary. 이거 콩글리시예요. 틀린 말입니다. 그렇게 쓰시면 안 돼요. 자, 추상명사예요. 자, 그래서 endless vocabulary 무슨 말이에요? 이 사람은 와, 진짜 막 머릿속에 아는 단어가 너무 많아서 이렇게 얘기하다 보면 자꾸 밀려. 이거는 야, 이건 언변으로는 상대가 안 되겠는데? 이게 중요한 게 아니다라고 지금 얘기를 하고 있죠. 자, 그러면서 뭐라고 얘기하고 있냐면 it's the ability to pause. 멈출 줄 아는 능력이 중요한 거다. 잠시 멈추는 거. A pause interrupts. 그쵸? 자, interrupt라고 하는 것은 이런 겁니다. 자, A라는 사람이랑 B라는 사람이 둘이 싸우려고 해요. 막, 야, 너 일로 와. 야, 한번 붙어. 막 이래요. 근데 중간에 만약에 무슨 이렇게 폭탄 같은 걸 둘이 붙으려고 하는데 팡! 가운데서 break, 터뜨렸다고 한번 생각을 해보자고요. 그러면 그 폭발과 함께 두 사람이 반대쪽으로 서로 이렇게 날아가겠죠? 이게 interrupt예요. 끼어드는 거죠. 뭐 말을 하는데 끼어드는 것도 될 수 있겠고요. 또는 어떤 상황에 내가 끼어드는 게 될 수도 있습니다. 자, 그래서 interrupt. 보통은 누가 말할 때, 회장님, 죄송한데요. 지금 나가보셔야 될 것 같습니다. 뭐 이럴 때, I'm terribly sorry to interrupt, but you have to leave, sir. 뭐 you have to leave, ma'am. 뭐 이럴 때 interrupt라고 하죠. 자, 그러면 여기에서 pause가 딱 들어가서 팡 하고 터져주면 the reflex to attack. 그러니까 우리가 막 아드레날린이 분비되는 이유가 뭐예요? 이 사람을 또는 이 상황을 thrash라고 우리 뇌가 오인하기 때문이죠. 그죠? 오판하기 때문이죠. 그래서 생존 모드로 들어가는 거잖아요. 내가 여기서 지면 또는 밀리면 나는 체면이 완전 망가지는 거고, 그럴 수 없어. 내 사회적인 평판이 있지. 뭐 이러면서. 그러면서 내가 느끼는 게 위협을 제거해. 이거잖아요. reflex to attack. 그때 우리가 느끼는 건 쟤를 공격하고자 하는 반사적인 욕구를 느낀다라는 거죠. 그래서 이 반사적인 욕구가 지금 나랑 대화하고 있는 이 사람에게 다가가고 있어요. 그러면 이제 공격할 거 아닙니까? 근데 가운데 pause가 들어가서 팡 터져주면 그러면 잠깐 생각할 여유가 생긴다는 거죠. 그죠? 그래서 뭐 예를 들어서
참 요즘은 글쎄요. 뭐 도대체 그런 뭐 악플 같은 걸 쓰는 사람들이 어떤 사람인지 참 궁금해지긴 하는데 뭐 문맥 막론, 상대방의 어떤 뭐 전문 지식 막론, 그냥 막 시비 걸죠. 너무 이 막 사회적인 능력이 없는 것 같은 막 그런 행동들을 하는 사람들이 종종 있어요. 예를 들면 뭐 의사가 의학에 대한 영상을 만들어서 올렸다고 해봐요. 이 사람이 의사잖아요. 그러면 얼마나 많이 공부를 했겠어요. 근데 거기다가 막, 뭐 내가 유튜브 봐서 아는데 뭐 의사 양반 공부 헛했네, 헛했어. 뭐 이러면 의사 입장에서는 어떻겠어요? 리플렉스가 확 돌면서, to attack. 어느 대학, 어느 의대 나오셨습니까? 뭐 이렇게 막 적고 싶은 마음이 막 여기까지 오겠죠. 그죠? 그러나 멈출 줄 아는 거, 그게 힘이다라고 얘기하고 있습니다. 자, reflex라고 하는 건 반사적인 겁니다. 그죠? 그래서 우리가 되게 너 되게 great reflex가 있구나 이렇게 말하면 무슨 말이냐면 반사신경이 좋다는 거예요. 운동신경이 좋다. 예를 들어 누가 이렇게 공을 찼는데 나도 모르게 발로 확 했는데 막았어. 그러면 이제 great reflex there. 너 되게 반사신경 좋다 이렇게 말할 수 있는 거죠. 자, 그럼 반사적으로 그냥 생각하는 게 아니에요. 그냥 우리의 막 중추신경계에서 바로 야, 한 방 매겨. 어느 의대 나오셨어요? 뭐 이렇게 한 방 매겨. 이거를 멈추게 해주는 게 바로 잠깐 모든 걸 멈추고 내 반응을 안 하는 그런 능력이다라고 말하고 있네요. It gives you the space to decide. 그래서 space라고 하는 건 여기서는 어떤 물질적인, 어떤 물리적인 공간을 얘기하는 것이 당연히 아니겠고 좀 여유, 그쵸? 또는 그런 여지나 틈 이런 걸 말하겠습니다. 그래서 잠깐 멈추면 그 멈추는 그 잠깐의 순간이 당신에게 이런 여유를 준다는 거예요. 또는 그럴 여지를 준다는 거예요. 다음 둘 중에 하나를 선택할 수 있는 그런 이 생각을 한번 돌릴 시간을 준다 이거죠. Do I want to argue? Or do I want to move this forward? 자, 만약에 내가 영상을 만들어서 올린 것의 목적이 의학 지식을 전달하는 것이 목적이었다라고 한다면 이 사람이랑 싸우는 건 아무 의미가 없잖아요. 그죠? 자, 그러면 Do I want to move this forward? 내가 지금 가지고 있는 goal을 달성하는 것이 목적인가? 아니면 얘랑 싸우는 게 목적인가? 이걸 판단할 시간을 준다 이겁니다. That single breath. 자, breath는 뭐예요? 이렇게 한숨 돌리는 그 순간이죠. 여기선 pause를 이렇게 breath라고 표현을 한 겁니다. 자, 이렇게 잠깐만 한숨을 돌려줘도 can save a relationship. 그쵸? 뭐 꼭 이런 온라인의 인터랙션이 아니라고 하더라도 실제 대화를 할 때도 마찬가지죠. 뭐 부부가 서로 막 되게 기분 좋은 저녁을 보내고 있다가도 뭐 고부 갈등 관련된 이슈가 나오면 괜히 막 싸울 수 있고요. 그죠? 뭐 예를 들어서 뭐 어머님답게 행동하셨네. 막 이랬는데 거기서 기분이 상한 거야. 왜? 뭐 우리 엄마가 왜? 뭐 이렇게 되면 거기서 왜? 뭐 니네 엄마는 좀 낫냐? 막 이러면 안 되잖아요. 그게 아니라 잠깐 pause에서 reflex를 통해서 반응하고 상대를 공격하는 걸 잠깐 멈추고 저렇게 말하는 이유가 뭘까? 뭐 우리 엄마한테 서운한 게 있었구나. 왜 우리 엄마가 뭐 어떤 거가 좀 그랬어? 뭐 얘기를 이렇게 이어나간다든지 이럴 수 있는 breath, 한숨 돌리는 그 틈을 내 스스로 마련하는 능력. 이게 중요한 거다. 똑똑하고 뭐 말 잘하고 막 화술이 뛰어나고 이게 중요한 게 아니다라고 얘기하고 있습니다. 자, 계속 가보죠. Next, there is the discipline of trimming language. Many of us weaken our speech with filler words. Just, maybe, I think. They shrink our confidence before we even finish the sentence. By 자, 일단 여기서 the discipline이라고 하는 건 내가 의식적으로 뭔가를 통제하는 걸 말해요. 그게 나 자신을 통제하는 게 될 수도 있고요. 나의 화법을 통제하는 게 될 수도 있겠죠. 자, 여기서는 이제 후자를 얘기를 하고 있는데, trimming language, right? trimming language. 말을 trim 해라. 보통 우리가 trim 한다 그러면 제일 먼저 저한테 떠오르는 건 뭐냐면 나무 이렇게 가지 치는 거예요. 이렇게 뭐 잘라서 예쁘게 정원 가르닝 할 때 이렇게 불필요한데 이렇게 잘라주는 거. 저는 이게 제일 먼저 떠오르거든요. 그 다음 떠오르는 건 뭐 이런 거.
예를 들어서 어떤 작은 나무로 된 의자를 만들었다고 했을 때 모서리가 뾰족하면 긁힐 수도 있고 다칠 수 있잖아요. 그러면 이렇게 막 사포 같은 걸로 막 이렇게 마모를 시켜서 긁어내지 않습니까? 사포가 결국 뭐예요? 이 abrasive, 되게 마찰이 높은 이런 마찰력이 높은 그런 재질의 페이퍼 같은 걸로 긁어서 나무를 깎아내는 거죠. 그게 trim이에요, trim. 자, 그러면 이 trim이라고 하는 것은 abrasive. 음, 결국은 불필요한 것을 잘라내다. 또는 뭐 덜어내다 이런 말이거든요. 그래서 trim 뭐 예를 들면 trim staff 이렇게 하면 무슨 말이겠어요? 우리 회사 직원들 중에서 좀 어, 구조조정이 필요하다 했을 때 제일 먼저 잘라야 되는 사람들을 자른다는 얘기입니다. 그런 거고. 자, 그럼 내가 말을 할 때 trim 해야 되는 거. 그쵸? 결국은 just, maybe, I think 이런 거랑 또 이제 영어 회화를 이제 조금씩 익히는 분들이 많이 하시는 것이 이제 뭐 you know 라든지 제가 제일 좀 학생분들한테 이거 좀 쓰지 말아라 하는 것 중에 하나인데요. Something like that. something like that. 이거 그냥 할 말 없을 때 하는 거잖아요. 그죠? 그래서 이런 것들 하지 말아라. 이렇게 말씀을 드리는 이유가 자꾸 이런 것, 물론 뭐 you know 정도야 뭐 원어민 비원어민 할 것 없이 전 세계 공통으로 아주 많이 쓰는 필러이기 때문에 이런 것들 들어가는 건 오히려 조금 자연스러운 conversational English에서는 되게 자연스러운 하나의 일부를 할 수 있겠지만 뭐 과유불급인 것이죠. 그래서 너무 많이 쓰는 건 좀 지양해야 된다. 쓸데없는 말들을 덜어내는 능력. 이것이 중요하다. 자, 첫째, pause. 둘째, 말을 깔끔하게 해라. 자, 이런 말을 하고 있어요. 자, many of us weaken our speech. 자, speech라고 하는 게 꼭 어떤 일장 연설을 해야만 speech인 게 아니고요. 내가 말하는 거, 발화, 이걸 speech라고 합니다. 자, 몇 가지 예를 좀 들어드릴게요. 여러분, 왜 챗GPT 같은 거를 볼 때 챗GPT에 어떤 기술이 들어가죠? text to speech, speech to text, STT, TTS 이런 기술들이 들어가는데 자, 결국 뭡니까? 내가 글을 타닥타닥타닥타닥 이렇게 글을 이제 타자에서 쓰면 그걸 말로 바꿔주고 또 내가 말로 챗GPT야 뭐 하고 있어? 이렇게 막 말을 걸면 그걸 텍스트로 바꿔주고 뭐 이런 기술이 처음에 이제 도입이 됐죠. 지금은 이제 멀티모달로 바뀌었지만 자, 지금 뭐 여러분들 잘 아실 만한 뭐 11랩스라든지 이런 영어 음성 만드는 그런 서비스에서도 이 TTS랑 STT 기술이 굉장히 코어 기술로 들어가 있단 말이에요. 자, 여기서 스피치가 일장 연설이 아니지 않습니까? 그러니까 스피치라는 단어를 조금 더 우리 정확하게 알 필요가 있어요. 스피치는 막 사람들 앞에 뭐 이 연사 목소리 높여 외칩니다. 이것만 스피치가 아니고요. 그냥 우리 입 밖으로 나오는 게 다 스피치예요. 자, 또 다른 예를 하나 들려드릴게요. 우리 왜 뇌졸중이라는 거를 영어로는 stroke이라고 하는데요. stroke. 자, 스트로크의 증세를 알고자 할 때 몇 가지 그 심пт들이 있죠. 근데 이걸 좀 빨리 사람들이 기억하라고 두 문자어를 만들었어요. fast. 뇌졸중은 무조건 시간과의 싸움이다. 이제 이런 것들을 담아서 두 문자어를 이렇게 좀 재치 있게 만들었는데 fast의 F는 face drooping. 그러니까 사실 우리는 지금도 계속 중력이 우리 얼굴을 잡아당기잖아요. 그죠? 그 중력을 거스를 수 있을 만큼의 피부 탄력이 없으면 나이가 들면서 뭐 눈도 좀 이렇게 처지고 주름도 생기고 뭐 이럴 수 있는 거고. 근데 지금 우리가 그걸 견딜 수 있는 것은 근육이 힘을 줘서 버티고 있고 하기 때문이지 않습니까? 근데 그 근육이 제 기능을 못해. 신경이 마비가 돼. 그러면 중력이 당기는 대로 그냥 피부가 쫙 처지는 거죠. face drooping. 얼굴 한쪽이 이렇게 막 입이 이상하게 밑으로 내려가고 이런 거. 자, face drooping. arm weakness. 팔을 이렇게 들었어요. 자자자자 내가 놓을 테니까 버텨. 하나, 둘, 셋 했는데 팔이 뚝 떨어져. 이러면 이제 안 좋은 사인인 거고. 또 하나, 여기 보세요. speech difficulty. 야, 너 어제까지만 해도 연설 잘하던 애가 왜 그래? 이거 아니라
말을 못하는 거예요, 말을. 그래서 뭐 나 누구야, 나 누구야 이랬을 때 이런 식으로 말을 제대로 못하는 거. slurred 그걸 slurred라고 하거든요. 혀가 꼬이고 말을 또렷하게 못하는 걸 slurred speech라고 합니다. 자, 그래서 그러면 time to call 911. 이제 이런 증세가 세 개가 보이면 무조건 지금 응급 상황입니다. 자, 이렇게 얘기를 하는 거죠. 자, 그래서 slurred speech. 어눌한 말투. 말투가 어눌해졌다는 거예요. 막 혀가 잘 안 움직여. 자, 이런 상황이 됐다라는 거죠. 자, 스피치의 의미 정확히 아시겠죠? 자, 그럼 여기서는 지금 우리가 지금 방금 살펴본 그 의미로 쓰이는 겁니다. 그래서 weaken our speech. 무슨 말이에요? 자기도 모르게 내 말에 힘을 빼버린다라는 겁니다. 내 말이 무게감이 없게 들린다는 거예요. With filler words, just, maybe, I think. 이런 filler words는 뭐, you know, yeah, something like that. 뭐 이런 것들이 다 filler words죠. 그 침묵을 채우기 위한 불필요한 단어들, 아무 의미 없는 자 그런 것들을 이제 우리가 filler words라고 하는데 이런 것들을 쓰게 되면 말에 힘이 실리지가 않는다. They shrink our confidence before we even finish the sentence. 말을 끝내기도 전에 우리 말이 자신감이 실리지 않게 된다라는 거죠. maybe 이러면 뭐 이렇게 하는 게 맞아요? 그랬을 때 아마 맞을 거예요. 뭐 이런 식으로 말하는 습관은 우리 말에 힘이 실리지 않게 되고 스스로도 말에 자신감이 없어지게 만드는 습관이다. By removing them. 이런 거 다 빼셔야 돼요. 그렇게 빼시면 our meaning sharpens. 그러면 우리가 전달하고자 하는 바가 굉장히 명료하게 상대에게 전달된다는 거죠. I'm attaching the document. 문서 첨부했습니다. 이렇게 말하는 게 carries more weight. weight가 이제 무게니까 훨씬 더 무게감 있게 다가온다는 거죠. Then I'm just attaching the document. 이런 식으로 쓸데없이 just를 넣으면 사람이 가벼워 보인다 이겁니다. Strong words spoken calmly reduce the chance of escalation. 자, 그래서 escalate이라는 것은 escalator 이렇게 경사면을 타고 올라가는 게 escalate잖아요. 근데 상황이 escalate 한다 그러면 갈등이 점점점 고조되고 뭔가 막 싸움이 날 것 같은 이런 상황, 이런 걸 이제 escalate 하는 상황이라고 하죠. 반대는 뭐예요? 누가 얼마 전에 보니까 제주도인가요, 부산인가요? 되게 덩치 큰 막 정장 입은 남성분한테 좀 술 취한 웬 40대 딱 봐도 체급이 훨씬 낮아 보이는 진짜 한 대 치면 죽을 것 같은 뭐 이런 분이 뭐 과음을 한 건지 뭔지 모르겠지만 막 그 정장 입은 분한테 계속 막 주먹을 날리고 막 발로 차려고 하고 막 이러더라고요. 근데 그 정장 오히려 입은 약간 마동석 같은 그분은 한 대도 그러니까 보니까 이분이 격투기를 배웠어. 딱 이제 복싱을 할 줄 아시는 분 같더라고요. 근데 절대 무력으로 대응하지 않고 그냥 겁만 주고 주먹 던지는 거 다 이제 흘려버리고 이렇게 하더라고요. 그런 게 뭐 하는 거예요? de-escalate 하는 거죠. 갈등 상황을 진정시키다. 내가 거기다가 야, 너 좀 치냐? 얼른 따라와. 뭐 이래버리면 그러면 이제 escalate 하는 거고. 만약에 하지 마세요. 이러시면 안 돼요. 많이 취하신 것 같은데 진정하시고 제가 갈게요. 이렇게 흥분하지 마시고. 이게 de-escalate 하는 거죠. 그래서 자, 그럼 여기서는 escalate 안 하려면 말은 strong words, 쓸데없는 filler words 담지 마시고 무게감 있게 묵직한 말을 던지되 감정적으로 하지 말고 spoken calmly, 차분하게 말하라 이겁니다. 그래서 이건 이렇게 해주신 거는 저희가 사전에 합의가 됐던 부분이기 때문에 그대로 진행되는 게 필요해 보입니다. 그래서 절차대로 하겠습니다. 이렇게 딱 하는 게 좋지. 거기서 막 이런 식으로 말 바꾸시면 못하지 일을 막 이렇게 해버리면 그러면 이제 escalation으로 이어진다는 거죠. Another lesson. 자, 또 하나. People explode, right? 감정이 막 이렇게 폭발한다는 거예요. 근데 그 이유가 for reasons that have little to do with you. 나랑 아무 상관이 없다는 거죠. 자, 여기 들어볼까요? Removing them, our meaning sharpens. I'm attaching the document carries more weight than I'm just attaching the document. Strong words, spoken calmly, reduce the chance of escalation. Another lesson. People explode for reasons that have little to do with you. The angry colleague
the irritated spouse, the impatient stranger. Often they are reacting to stresses you cannot see. 그쵸? 그러니까 뭐 사람들이 갑자기 막 화를 낼 때 되게 당황스러운 경우가 있잖아요. 뭐 길을 가다가 뭐 예를 들어서 운전을 하다가 내가 실수할 수도 있고 저 사람이 할 수 있는 건데 내가 심지어 실수하지도 않았어. 근데 막 나한테 막 창문 내리고 야 내려 뭐 이런 사람들 있잖아요. 그럼 되게 황당하죠. 근데 그게 내 잘못이 아니라는 거예요. 음. 많은 경우 실제 그거를 한꺼풀 벗겨보면 이 나한테 괜히 화가 왜 나 있는지 모르겠는 이 동료, 직장 동료 또는 the irritated spouse. 뭐 예를 들어서 뭐 어젠 잘 잤어? 이랬는데 뭐 아침에 뭐 잘 일어났어? 뭐 이랬는데 오늘따라 왜 관심이 많으시네? 왜 뭐 살려고? 뭐 살 거 있어? 뭐 이런 식으로 되게 기분 나쁘게 대화를 해요. 그러면 it's not about you. 내가 문제인 게 아니라는 거예요. The impatient stranger 또는 그런 경우 있잖아요. 뭐 주문을 하려고 하는데 내가 처음 이 스토어에 처음 와봐. 그래서 되게 낯설어요. 나는 taking my time because I need to, right? 천천히 내가 필요한 시간을 쓰면서 주문을 하려고 하고 있는데 뒤에서 막 아이씨 전세는 날씨 뭐 이래버려. 나 때문인 게 아니라는 거죠. 내가 문제가 아니다. Often they're reacting to stresses you cannot see. 도대체 지가 잘못해놓고 왜 나한테 화를 내는 거지? 쟤는 뭔데 나한테 저런 무례를 범하는 거지? 보통 한꺼풀 벗겨보면 그 사람들의 인생에 다른 스트레스가 있다 이겁니다. 뭐 예를 들면 내가 지금 뭐 가장인데 돈을 못 벌어서 막 가족들이 내 뭐 아이가 뭐 수학여행도 못 가게 됐어. 뭐 이런 아침에 일들이 있었고 왔는데 주문하는데 막 꾸물꾸물거리는 거예요. 그러면 아이씨 전세는 이 전말을 우리는 알 수가 없다는 거죠. 자, if you remember this 이런 걸 좀 기억하고 사람을 대하시면 If you remember this, you can listen without taking the blame personally. You may even shift from defense to curiosity. What's really behind this reaction? 자, 그래서 이런 것들을 항상 잊지 않고 사람들과의 소통을 해 나가시면요. You can listen. 누가 나한테 뭐라고 하든 그 말을 들을 때 without taking the blame. 지금 나한테 진짜 전세 냈나 주문 좀 빨리빨리 하지 이랬을 때 그 blame을 personally 그럼 내가 지금 문제인 건가? Am I the problem in this scenario? No. 그거를 안 할 수 있다는 거죠. 그래서 처음 본 사람한테 저런 식으로 들으라고 빈정거리는 그 사람의 문제가 있는 건데, 그럼 저 사람은 왜 저렇게 행동하는 걸까? 이쪽을 생각하게 된다는 겁니다. 내가 지금 저 사람한테 뭘 밉보인 게 있나? 내가 좀 만만해 보이나? 이렇게 생각하지 않게 된다는 거죠. You may even shift from defense. defense는 뭐예요? 나를 방어하려고 하는 거죠. 아니, 뭐 그쪽은 여기 뭐 여러 번 왔는지 모르겠지만 난 처음이라고요. 이건 defend 하는 거죠. 그게 아니라 오히려 curiosity, 호기심 어린 시선으로 그런 사람들을 볼 수 있게 된다. 그래서 신기한 사람이네. 약간 뭔가 스트레스가 많은 인생을 살고 있나 보다. 이렇게 호기심 어린 눈으로 볼 수 있게 되지. 기분 나빠서 막 아니 왜 말을 그렇게 해요? 막 이렇게 디펜드 안 해도 된다는 거죠. 그리고 그런 어떤 headspace에 가 있으면 what's really behind this reaction? 내 행동에 저 사람은 왜 저런 반응을 보이는 걸까? 자, reaction이라고 하는 거는 아까 우리가 봤던 reflexive한 차원에서 발생하는 거예요. 그래서 좀 반사적인 걸 우리가 reaction이라고 하고요. 조금 내가 좀 pull together 하고 마음을 좀 진정시키고 하는 것은 response에 가깝죠. 그죠? 반응. reaction도 반응인데 이건 약간 즉각적인 거고요. 이건 의도적인 겁니다. 누가 나한테 얼굴을 딱 보고서 되게 모태솔로처럼 생기셨네요. 이런 말을 해요. 처음 막 내 얼굴 보고 그러면 기분 나쁘잖아요. 그랬을 때 리액션에 기대면 집에 거울 있으세요? 뭐 이런 게 나올 거고 response는 제가 약간 뭐 순수한 매력이 있죠. 난 솔직히 기분 나빴어. 하지만 나는 되게 지금 calculated response를 저 사람에게 주는 거죠.
미친놈이구나. 상대하지 말자. 이런 거를 이제 딱 바탕에 깔고 저 사람이 나한테 뭔가 평소 자기가 인생에서 받고 있는 스트레스를 풀려고 하는 것 같은데 그 플레저를 주지 말아야지. 이러면서 그냥 나는 재치 있게 이렇게 받아주고 넘어가 버리는 겁니다. 이런 그 자세로 대화를 이제 할 수 있게 된다. 자, connection becomes 여기 이해 한번 보면요. Connection becomes possible when you stop trying to win. Silence also has its place. 오케이, 일단 여기까지만. Connection is possible. 내가 저 사람과 교감을 하는 게 이겨 먹으려고 안 하면. 그러니까 딱 나도 저징하고 있는 거잖아요. 예를 들어서 저 인간은 왜 이렇게 참을성이 없어. 뭐 이 인간은 뭔데 이렇게 무례해. 이런 것도 내가 지금 저 사람을 판단하는 거잖아요. 저 사람 내가 모르는데. 그죠? 그래서 너는 지금 되게 무례한 사람인데 네가 깨닫지 못하는 것 같으니까 너에게 내가 티칭을 줄게. 이러는 것 자체가 이기려고 드는 거라는 겁니다. 그죠? 내가 더 너보다 낫다라는 걸 증명하려고 하는 것이다. 자, 그걸 안 해야 교감을 할 수 있다라고 말하고 하고 있어요. 자, 그러면서 지금 침묵의 중요성도 얘기를 하고 있는데요. Connection becomes possible when you stop trying to win. Silence also has its place. Not every statement deserves a reply. A calm refusal to engage can be stronger than a clever comeback. In fact, sometimes the most respectful thing you can say is nothing at all. 중요한 말이죠. 그죠? 약간 이런 말을 해요. Choose your battle wisely. Right? Choose your battle wisely. 예를 들어서 모든 걸 다 잘하려고 하고 모든 걸 다 이기려고 하고 이러지 말고 현명하게 집중하라는 거예요. 내가 engage 해야 되는 것들에. 예를 들어서 오디션이에요. 근데 나는 막 예뻐 보이기도 해야 되겠고, 보컬도 어필해야 되겠고, 막 춤도 막 입이 쩍 벌어지게 쳐줘야 되겠어. 하나만 해. 이렇게 되는 거죠. Choose your battle. 야, choose your battle. 네가 지금 셋 중에 제일 잘하는 게 뭐야? 나 춤. 그럼 춤으로 그냥 뒤집어 버려. 그게 훨씬 더 오디션에서 붙을 가능성이 높아. 이런 걸 수도 있는 거고. 길 가다가 나한테 시비 걸고 조금이라도 나를 무시하는 것 같으면 막 무슨 막 쌈딱처럼 다 싸우려고 해. 그러지 말고, hey, choose your battle. Choose your battle. 나는 소셜미디어 유튜브를 하고 싶어. 오케이? 누구한테 그러면 누가 너의 잠재 시청자니? 이랬을 때 한국 사람들? No, no, no. Choose your battle. 야, 뭐 다 하려고 하지 말고 집중해. 뭐 이럴 때도 쓸 수 있는 말이고요. 보통 이제 battle이니까 조금 나의 에너지 이런 것들을 요구하는 것들. 여기서는 상대방과의 어떤 갈등 상황에 적용을 한번 해본다면 누가 시비 건다고 다 대꾸해주지 말아라 라는 거죠. 뭐 진짜 뭐 전세 냈나 라든지 아니면 되게 못쏠처럼 생기셨다 뭐 이런 말들은 사실 대꾸할 가치가 없잖아요. 그죠? 그러면 silence also has its place 라고 하는 건 달리 말하면 relevant 하다라는 건데요. relevant. 자, 이런 말 한번 들어보세요. Racism has no place in 2025. 이렇게 말하면 2025년에 인종차별이 웬 말이에요. 그쵸? 자, 이런 식으로 쓸 수 있는 거죠. 그래서, 아니, 무슨 인종차별 미친 거 아니에요? 이런 말을 하고 싶을 때, something has no place. Profanity has no place in religious discussions. 종교적인 담화에서 욕설이라뇨. 뭐 이런 정도의 말이에요. profanity. 약간 욕설 이런 것들을 되게 고급스럽게 하는 말입니다. profanity. 자, 그렇다면 also has a place 이라는 말은 A is also relevant 또는 A can be helpful at times as well 이런 말이죠. 그래서 A도 요긴하게 쓸 때가 있다. 뭐 모든 말에 침묵하는 것은 그것도 좋은 건 아니겠지만 때에 따라 침묵이 답인 경우도 있다. 이 말을 이렇게 첫 문장으로 담은 거예요.
모든 말들이 deserves a reply. 당신이 대꾸해야 된다는 건 아니다. 누가 나한테 말을 했다고 해서 뭐 쏠처럼 생기셨네요. 그래서 그걸 대답할 이유는 없다는 거죠. A calm refusal to engage. engage라고 하는 건 저 사람과 말을 섞는다라는 말입니다. 딱 그 느낌이에요. 말을 섞다. 그래서 한번 이렇게 쳐다보고 그냥 갈 길 가면 그런 차분하게 나는 당신과 대화할 의사가 없다. 이렇게 거절하는 것이 때로는 clever comeback. 하면 당신은 그런 모쏠한테도 버림받을 것처럼 생기셨네요. 뭐 이게 clever comeback이잖아요. 그죠? 컴백은 약간 응수해서 반격하는 거죠. 내가 한 방 맞았어? 그러면 나는 더 재치 있는 말로 저 사람을 완전히 등신처럼 느끼게 만들어야지. 이게 a clever comeback이에요. 그거보다 오히려 때로는 차분한 침묵, 차분한 무시가 더 묵직하게 다가오기도 한다. In fact, sometimes the most respectful thing you can say is nothing at all. 내가 저 사람을 모욕을 주려고 하는 것이 아니라고 한다면 때로는 침묵이 저 사람을 위한 가장 존중의 제스처일 수 있다라고 말하고 있습니다. 이것도 참 맞는 말이네요. You cannot control another person's emotions. You can only decide how you will show up in the exchange. The next conversation you have, whether with a boss, a partner, a parent, or even yourself, can either drain your peace of mind or strengthen it. That choice rests on these small but powerful habits. If you 자, 그래서 you cannot control another person's emotions. 뭔가 다른 사람의 기분을 배려하지 않고 자기가 평소에 인생에서 받고 있는 스트레스를 여기저기 풀고 다니는 사람을 어떻게 통제할 수 있겠어요? 하지만 you can only decide, 내가 결정할 수 있는 건 딱 하나다. How you will show up in the exchange. 자, 이런 말 있죠? 여러분이 누군가와 말다툼을 하거나 이럴 때 명심해야 하는 게 있죠. 왜냐면 사람들은 남한테 관심이 없으니까 무슨 말을 하든 그냥 되게 파편적인 것들만 보고 마니까. 자, 이 콧을 한번 보면 A wise man told me don't argue with fools because people from a distance can tell who is who. 그쵸? 그래서 제가 한 현자에게 예전에 들었던 조언이 있는데요. 멍청한 사람들과 다투지 말아라. 왜냐? From a distance라고 하는 건 어떤 physical distance를 말하는 게 아니고요. 그냥 멀리서 관망하는 사람들, 그냥 관망자들의 그런 관점에서 봤을 땐 둘 다 fool처럼 보인다. 라는 거죠. 자, 그래서 이 말이 참, 이 현 상황에 되게 잘 어울리는 말인 것 같아요. 자, you can only decide how you will show up in the exchange. 뭐, 가끔 그런 경우들이 있거든요. 뭐, 저도 이제 언어 쪽 전문가고 영어 쪽 전문가니까, 뭐, 제 유튜브 채널에 뭐, 예를 들어서 누가 뭐, 영어 같은 걸 가지고 막, 저한테 뭔가를 막 얘기를 해요. 근데 저는 만약에 그런 코멘트가 달리면, 또 막 모르는 소리 하시네. 이러면서 막 뭐 적으려고 하면, okay, clarity. What do you want from this? What do you want from this? You don't even know their expertise level, right? Their level of knowledge. 근데 이 사람과 내가 같은 선상에서 대화를 한다? 이 사람이 fool이에요, 예를 들어서. 제가 더 많이 아는 게 제 입장에선 보여요. 근데 그걸 engage를 해? 그랬을 때 결국 남들이 보면 막, 저 사람은 뭐 전문가라는 양반이 막 한마디도 안 지고 막 지만 맞다고 하네. I look ugly, right? I look stupid. 왜냐? From a distance, you both look like a fool. 그렇게 되는 거거든요. 그래서 결국은 뭐 각자 다 이 argument에 휘말리는 그런 상황들이 있겠지만 중요한 건 그래서 네가 어떻게 남들한테 보였으면 좋겠는 건데 이걸 잊지 말자는 겁니다. 그죠? 그래서 뭐 아까 뭐 의사, 크리에이터의 예로 한번 돌아가 보자면
내가 의사야. 나는 의학 정보를 콘텐츠로 만들어서 사람들한테 보여줘서 많은 사람들이 우리 병원을 찾아줬으면 좋겠어. 그게 내 goal이란 말이에요. 근데 이 지나가는 누가 봐도 의사가 아닌 이 사람이 하는 말을 correct 하면 우리 병원에 사람들이 많이 오나? 내가 권위 있는 전문가의 이미지를 유지할 수 있을까? 이런 걸 생각하라는 거예요. 이 대화를 끝냈을 때 네가 정말 와, 고집으로 똘똘 뭉친 사람이구나처럼 보일 건지 아니면 차분하고 되게 이성적인 사람이구나라고 보이고 싶은 건지 어떻게 보이고 싶은지를 판단할 수 있다. 그건 네가 결정하는 거다. 저 사람이 이상한 건 어쩔 수 없지만 그 이상한 사람과의 소통을 통해서 어떻게 보이는지는 네가 결정하는 거다라는 거죠. The next conversation you have, whether with a boss, a partner, a parent, or even yourself. 그러니까 타인과 대화를 할 때 그게 뭐 상사와 대화를 하는 게 됐든 아니면 partner, 내 애인, 내 배우자 이런 어떤 romantic partner와 대화를 하는 게 됐든 또는 parent, 부모랑 얘기를 하는 게 됐든 간에 또는 나와의 스스로와의 대화를 하는 게 됐든 간에 내가 어떻게 대화를 이끌어 나가느냐에 따라서 can either drain your peace of mind, 내 마음의 평정심을 drain은 뭐예요? 이렇게 물을 빼버리는 거예요. 밑에 이렇게 열어서 콸콸콸콸콸콸콸콸콸콸콸콸 해서 물이 다 빠져버리게 만든다. 근데 그 물이 peace of mind이야. 그러면 다음 대화를 어떻게 이끌어 나가시느냐에 따라서 마음의 평정심이 다 고갈될 수도 있는 거고요. 또는 더 마음이 평안해질 수 있는 겁니다. That choice rests on these small but powerful habits. 그래서 아까 얘기했던 pause, 멈춰, reflex 안 돼, 멈춰. 그죠? 그리고 말을 trim해. 때로는 silence가 답이야. 자, 이런 것들을 잘 지킴으로써, 별거 아닌 거지만 이런 것들을 잘 지킴으로써 무엇을 선택할지를 내가 결정하게 되는 것이다. 이런 것들만 잘 지켜도 마음의 평정심은 유지가 된다. 세상을 살면서 우리가 그냥 coincidentally 뭐 미친 사람도 만나고 무리한 사람도 만나고 황당한 상황도 마주하게 되지만 결국은 이런 세 가지 습관들만 잘 지켜도 내 마음의 평정심을 아무도 함부로 뒤흔들 수 없다는 것이죠. 그렇죠? 자, 마무리하겠습니다. You argue less and connect more, you don't just improve a single talk. You reshape the pattern of communication in your life. Every pause, every clear word, every withheld retort is a step toward conversations that actually serve you and the people you care about. You are If you argue less, 부제죠. argue less. 언쟁을 하려고 하지 말고요. connect more. 좀 더 교감을 하는 것에 초점을 두고 대화를 이어나가신다면 또는 사람들과 소통한다면 You don't just improve a single talk. 그냥 대화 한 번 기분 좋게 끝내는 그런 변화가 일어나는 게 아니고요. You reshape, 모양을 바꿔버린다. 지구가 구 형태인데 그걸 뭐 정육면체로 바꾸는 것처럼 혁신적으로 싹 바꿔버린다고 할 때 쓰는 그런 단어죠. That the pattern of communication in your life. 내가 살면서 사람들과 소통하는 그런 어떤 패턴 자체를 송두리째 바꿀 수가 있다. 지금은 그냥 운이야. 내 기분이 운인 거죠. 살다가 뭐 오늘 하루 배우자가 좀 짜증나게 말을 했어. 그러면 나는 거기에 휘말려서 하루 기분 잡치는 거예요. 또는 상사가 진짜 막 꼰대력 폭발 막 이런 말을 했어요. 그럼 또 거기에 막 또 기분이 상하고 계속 골몰해 있고 이게 아니라 내가 저 사람이 어떤 식으로 들어오든 원칙에 잘 그 clarity를 가지고 그리고 composure 평안함을 잃지 않고 감정적으로 대하지 않고 잠깐 멈춰서 말도 깔끔하게 묵직하게 차분하게 하면서 상대방을 뭐 상처 주려고 하기보단 오히려 상대방과 커넥트 하려고 하고 이도저도 아닐 경우는 그냥 침묵하기로 하고 이런 식으로 대하면 인생에서 그냥 남들과 소통하는 그 패턴 자체를 완전히 송두리째 바꿀 수가 있다. Every pause, 잠깐만 멈추는 거. Every clear word, filler word 넣고 막 위끈하는 그런 말들 다 빼버리는 거. Every withheld retort, retort는 내가 상대방한테 말을 이렇게 돌려서 세게 하는 걸 말해요. 뭔가 이 사람이 무슨 말을 했어. 그랬을 때 세게 대꾸를 하는 겁니다. 감정적으로. 엄마 뭐 맨날 떡볶이만 먹잖아. 이런 게 retort야, retort. 근데 그거를 withheld 알았다는 건 무슨 말이죠?
안 뱉었다는 거죠. 삼킨 걸 말하는 겁니다. 그래서 every 이렇게 나오고 있잖아요. 그래서 여러분들이 딱 한 번만 참으시면, 잠깐만 멈추시면, 그리고 딱 이번만 말을 할 때 신경 써서 filler words 안 넣고 묵직하게 말하시면, 그리고 상대방을 hurt할 그런 목적으로 감정적으로 세게 말하는 거, 이런 것들만 잘 참으셔도 is a step toward conversations that actually serve you. 왜냐면 이게 목적이니까. 의사 콘텐츠, 뭐 의학 콘텐츠 만드는 크리에이터면 병원 잘 되는 게 좋은 거잖아요. 그게 아니라 이겨서 뭐 할 건데. 그죠? 그거는 나를 서브하는 게 아니죠. 제가 뭐 영어 관련 콘텐츠를 만든 크리에이터라고 했을 때 제가 아무개 씨와 영어 지식 배틀을 해서 제가 얻는 게 뭐냐고요. 그죠? 그냥 와, 진짜 뭐 지는 거 싫어한다. 뭐 이런 이미지 얻어서 뭐 하냐 이거예요. 만약에 이 패러다임을 내가 바꾸면 the conversation serves you. 나한테 오히려 도움이 되는 쪽으로 간다. And the people you care about. 그렇게 내가 상처를 주지 않고 connect를 하면 관계가 망가지는 걸 예방할 수가 있겠죠. 그러면 좀 부족한 사람이더라도 내 옆에 두면서 나도 내 마음의 평정심도 다치지 않고 같이 함께 갈 수 있는 거니까 그 사람들한테도 좋은 거죠. 그죠? 자, 그래서 오늘은 The Next Conversation이라는 책으로 한번 공부를 해봤습니다. 저도 이거 책을 완독까지는 못했고 한 중간쯤 읽고 있는데 내용 너무 좋더라고요. 그 문장 하나하나가 정말 정말 그렇네. 뭐 이렇게 느끼게 하는 좋은 책이라고 생각이 됐습니다. 여러분들 기회가 되시면 뭐 페이퍼백까지는 아니더라도 오디오북으로 한번 들어보시는 걸 권해드립니다. 자, 밑에 self-guided study 하고요. 또 에세이 하고 이렇게 쭉 할 수 있는 것도 드렸으니까 오늘도 추가 자기주도 학습 한번 해보시고 자, 갈등 없는 평안한 하루 보내시길 바라겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시길 바라고요. 고생 많으셨습니다. 네, 수업 마치겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. It's detox time because you deserve better.